Hello, good afternoon. Today I am going to take the +1 physics, the chapter 7, rotational motion, and this is the third class in the rotational motion. Earlier, the first two classes, the fundamentals of this particular chapter is over. Now we are passing to the third class, maybe four classes totally. Okay. This is the continuation of the previous class, that is class number 2 of the rotational motion. In last class we have studied up to the Newton's laws of rotational motion. How to calculate the center of mass, how to calculate the velocity of the center of mass, how to calculate the force, how to calculate the momentum, etc. we have discussed in the previous classes. Today, in this class, we are going to discuss a new concept called the moment of inertia. In the last class, as I told you, the rotation is controlled by the mass. 3 parameters we have discussed. The rotation is controlled by the mass, the shape of the body, as well as the position of the axis. So, the rotation is fully controlled by the mass, shape of the body, and the position of the axis. So, Newton, incorporating these 3 concepts, he introduced a new quantity in the physics which is called the moment of inertia. A new physical quantity he introduced called moment of inertia. In short, we will write as mi, and the symbol used is I. Since mass is for m is for mass, I is for moment of inertia. Okay, and in linear dynamics or translational motion, what the mass is doing, what is the role of mass in the case of a body moving, and the moment of inertia is identical to the mass when the body is moving, when the body is rotating. If the body is moving, if the body is in translational motion, the motion is controlled by mass. At the same time, if the body is in rotation, the rotation is controlled by not the mass but the moment of inertia, I. So, m is to be replaced with I if it is a pure rotation. Pure translation, we will use m. Pure rotation, we will use I. Okay. Now, how we will calculate the I? I depends on shape. That itself is highly complex because we have millions of shapes in this world with a different position of axis, and for each one the formula will be different. So, we will study with some samples. With that samples, we can do it for any shape, any axis using some theorems. Okay, first one, if it is a particle, the moment of inertia original definition വരുന്നത് ഒരു particle concept നിന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു particle ആണെങ്കിൽ an axis and a particle is making a rotation. A particle is revolving around an central axis, and this distance is the r, which we call as the radius vector. Okay, then moment of inertia is defined as product of mass and square of the distance from the axis for a particle rotating about an axis. This is circular motion. For a particle rotating about an axis, the moment of inertia is defined. With the moment of inertia definition, moment of inertia of a particle is defined as the product of mass and square of the distance, m square, I equals m square. So, if you are taking a rigid body, value body which consists of many particles, so we have a method to add up this moment of inertia. അങ്ങനെ പല പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും പല ഷേപ്പുകളുടെയും പല ആക്സിസിൻ്റെയൊക്കെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കാണുന്നു. ഫണ്ടമെൻ്റലി മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഒക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഇസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ആക്സിസ് ഫോർ എ പാർട്ടിക്കിൾ. Now what will be its unit? Mass for kilogram, and the distance from the axis is meter. So kg meter square is the kg meter square. Okay, got the concept. Now, what will be the moment of inertia if it is a rigid body?
Second question, ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചധികം ഷേപ്പുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യകൾ കാണേണ്ടി വരും. അവ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. If it is a rigid body, what will be the moment of inertia? Suppose we have a body. ഇങ്ങനെ വെച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം it may be any shape. And here comes the axis. What is the moment of inertia of this particular body? Okay. നമ്മളൊരു സാമ്പിളിനെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് the body is made with many particles. Say one molecule, one particle here with the mass m1 and the distance r1. One another particle is with the mass m2, distance r2. And another particle with the mass m3, the distance r3. So on. That means similarly we have many particles. Okay. Then when the body is in rotatory motion, തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ each particle is moving with a particular velocity in circular motion. Each particle is moving with a particular velocity. എല്ലാവരും സ്പീഡ് സെയിം ആയിരിക്കുമോ? അല്ല. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. ഒരു ബോഡി റൊട്ടേറ്ററി മോഷനിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആ ബോഡിയിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാവരും വിവിധങ്ങളായ സ്പീഡുകളായിരിക്കും. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ കൺസെപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. എനി ഹൗ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ മൂവിങ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് വെലോസിറ്റീസ്. Okay. Now, what is the moment of inertia of this first particle? That is m1 r1 square. For first particle, moment of inertia is m1 r square. For second particle, moment of inertia m2 r2 square. So the total moment of inertia equals m1 r1 square plus m2 r square, so on. Okay, m1 r1 square plus m2 r square, so on. If we are using a sigma notation, I equals sigma mi ri square. I equals first particle to nth particle vare, all particles. So this is the moment of inertia of a body. But this equation is useless. We can't use it. Why? We have to know each every particle and its distance from axis. A body is taken a football, taken as millions and millions of particles. ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ് അറിയില്ല, ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അതും അറിയില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഫോർമുല വിച്ച് വി കാൻ ബി യൂസ്, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് എ formula for the general formula for the moment of inertia of a body as per the NCERT text. Now with this concept we can find the moment of inertia for idu ഉപയോഗമില്ലാണ്ടാകുമ്പോൾ ഉപയോഗമുള്ള ഫോർമുല കിട്ടണം. For each shape we will get different equations for the formulas for moment of inertia. For different shapes we will get different formulas for moment of inertia. നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഇനി അത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പുകളുടെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ പറയുന്നതിന് മുന്നേ രണ്ട് തിയറംസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. വൺ ഈസ് കോൾഡ് പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ഈസ് കോൾഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള രണ്ട് തിയറംസ് ആണ്. ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെരി ക്ലിയർലി. ഇഫ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ടു മീ. ഓക്കെ. First, the simple one, the parallel axis theorem. Parallel axis theorem, suppose we have a body, any shape, and we have the axis through center. And we know the moment of inertia through the axis. Center ulla moment of inertia namukku ariyam. But if we want to calculate the moment of inertia at another axis, we have to calculate the moment of inertia at some another axis. Example ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ suppose I have a body just like this. I have a body just like this and I am going to rotate it from the center. ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തിരിക്കാൻ പോവാണ്. സെൻറ്ററിൽ പിടിച്ച് തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. വേണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ സെൻറ്ററിൽ തിരിക്കുകയാണ്. Suppose I am rotating just like this. ഇങ്ങനെ തിരിക്കാതെ. What is it have a moment of inertia. A moment of inertia എത്രയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. This body have a moment of inertia depends on its shape and depends on the axis. And now the axis is at center.
സോ സെൻട്രൽ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ നമുക്കറിയാം. ഇഫ് യു നോ ദി സെൻട്രൽ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ, how will calculate the moment of inertia about an edge? Suppose the particle is rotating just like this. ഇങ്ങനെ ഒരു എഡ്ജിൽ പിടിച്ചാണ് തിരിക്കണമെങ്കിൽ, സെൻട്രലിൽ പിടിച്ച് തിരിക്കുന്നില്ല, എഡ്ജിൽ പിടിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എത്രയായിരിക്കും? ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തിരിക്കുമ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എത്രയായിരിക്കും? the moment of inertia about any other axis, and it is given by, ഈ തിയറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഒരു ഇക്വേഷനാണ്. ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാം. The moment of inertia about any axis equals, moment of inertia about any axis equals the central moment of inertia plus ma square, where m is the mass of the body. m നെ capital M എന്ന് എഴുതിക്കോളൂ, since the mass of the body, a is the distance between the axes. സെൻറ്ററിലുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ 10 യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറിയിട്ടുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എത്രയാണ്? സെൻട്രൽ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ പ്ലസ് മാസ് ഇൻറ്റു ദാറ്റ് സെപ്പറേഷൻ സ്ക്വയർ. യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡി, ഒരു ബാറ്, സെൻറ്ററിലുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. I equals 10 കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ പിടിച്ച് തിരിക്കണം. ഒരറ്റത്തെ ആക്സിസ് പിടിച്ചിട്ട് വട്ടം കറക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇങ്ങനെ ആക്സിസ് വന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് വട്ടം കറക്കണം. ഇങ്ങനെ വട്ടം കറക്കണം. ആക്സിസ് നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വട്ടം കറക്കണമെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദി മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ? അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കി, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 1 മീറ്റർ. ഇതിൻ്റെ ഭാരം 1 കിലോഗ്രാം. ഭാരം 1 കിലോഗ്രാം ആൻഡ് ദി സെപ്പറേഷൻ ഇസ് 1 മീറ്റർ. ഫുൾ ലെങ്ത് അല്ല, ഹാഫ് ദി ലെങ്ത് വരുന്നുള്ളൂ, 1 മീറ്റർ. Now we'll say the new moment of inertia when it is rotating about an axis here, new moment of inertia equals old moment of inertia, like central moment of inertia plus mass into the square of the distance. So it will be 11. Moment of inertia will be more. Moment of inertia കൂടിയിരിക്കുന്നു. That means rotation is more difficult. Moment of inertia കുറയുന്തോറും rotation become easier. When moment of inertia increases, rotation become difficult. Now the rotation become difficult. Central rotate ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതൊരു ബോഡിയെയും എളുപ്പം. If the rotation of the axis goes to side. So parallel axis theorem. അല്ലെങ്കിൽ the theorem for shifting of the axis എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. ഞാൻ മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പറയും. A theorem for shifting of the axis. ഒരു പൊസിഷൻ ആക്സിസ് എടുത്ത് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇട്ടാൽ എത്ര വ്യത്യാസം വരുന്നു? അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ദിസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ്. I equals I0 plus ma square. The moment of inertia about any axis is the sum of moment of inertia through the central axis and product of the mass and square of the separation between, or distance between axes. Mass, product of mass and എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ആക്സസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബോത്ത് ആക്സിസ്. മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അബൌട്ട് എനി പാരലൽ ആക്സിസ്. അത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് കൂട്ടി വരുന്നു കേട്ടോ. പാരലൽ ആക്സിസ് കണ്ടീഷൻസ് കൂട്ടി വരുന്നു. അതായത് ഇവിടുത്തെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ, സെൻട്രൽ ആക്സിസിലെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് സെൻട്രൽ ആക്സിസിലെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. എനിക്ക് അതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, പാരലൽ ആക്സിസ് തീരം. എനിക്കതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. പറ്റില്ല. ദിസ് ലോ ഇസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഓൺലി ടു ഷിഫ്റ്റ് ദി ആക്സിസ് പാരലലേ. ഈ ആക്സിസിനെ അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ആക്സിസിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, ഈ ആക്സിസിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു ആക്സിസ് പറ്റില്ല. സോ പാരലൽ ആക്സിസ് തീരം. To find, this is used to find the moment of inertia about any other parallel axis if we know the central axis. I equals I0. അപ്പോൾ the moment of inertia about any axis, any parallel axis is the algebraic sum of moment of inertia through the center and product of mass and square of the distance between the two axes, central axis ഉം പുതിയ ആക്സിസും. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് പല ബോഡികളുടെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കാണാനായിട്ട് വി വിൽ യൂസ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ്.
Now come to the next topic, that is the perpendicular axis theorem. This theorem is called parallel axis theorem because it is used to find the moment of inertia of parallel axis. Now next one is the perpendicular axis. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ആക്സിസ് സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ, മറ്റേത് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ആക്സിസ് യൂസിങ് ടു റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി ആക്സിസ്. ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് യു നോ ദി മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അബൌട്ട് ദിസ് ആക്സിസ്, ഇങ്ങനൊരു ആക്സിസിലെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അറിയാമെങ്കിൽ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലറുള്ള മറ്റൊരു ആക്സിസിലെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? പഴയ തിയറം അനുസരിച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ, ഇങ്ങനെ തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇല്ല. ഒരു മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അറിയാമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആക്സിസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത് സെൻറ്ററിൻ്റെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. സെൻറ്ററിലെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് അറിയാമെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ കൂടെയുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്സിസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? ഈ ആക്സിസ്, 3 ആക്സിസുകൾ മനസ്സിലാവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് 1 ആക്സിസ്, എക്സ് ആക്സിസ്, ദിസ് ഈസ് വൈ ആക്സിസ്, ദിസ് ഈസ് ദി സെറ്റ് ആക്സിസ്. ഇവ തമ്മിൽ എന്താണ് കണക്ഷൻ ഉള്ളത്? മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ത്രൂ സെൻറ്റർ എബൌട്ട് ദി എക്സ് ആക്സിസ്. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ എക്സ് ആക്സിസ്, അതിങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ വൈ ആക്സിസ്, വെർട്ടിക്കലായിട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് ആക്സിസ്, ഇങ്ങനെ തിരിയുമ്പോൾ സെഡ് ആക്സിസ്. ആൻഡ് ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ ദി perpendicular axis theorem. And the theorem says that suppose we have a body, വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ടാ, and we have the moment of inertia through the x axis, we have the moment of inertia through the y axis, and we have to calculate the moment of inertia through the z axis. Better write z axis. The moment of inertia is called Iz. This is the x axis, so moment of inertia of Ix. This is y axis, the moment of inertia Iy. These three related as the moment of inertia about any vertical axis Iz is the algebraic sum of moment of inertia of two perpendicular axes in a plane. ആണ് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്ലെയിനിൽ കിടക്കുന്ന 2 പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ്, 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. 3 പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസിൽ ഒരു ആക്സിസിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ദി സം ഓഫ് അതർ 2 ആക്സസ്, മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് അതർ 2 ആക്സസ് ഇൻ സെയിം പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറയും? മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അബൌട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഈസ് ദി സം ഓഫ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ത്രൂ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസ് at 90 degree, Ix plus Iy. Ix equals Iy plus Iz എന്ന് എഴുതില്ല കേട്ടോ. Ix equals Iy plus Iz എന്ന് എഴുതില്ല. കാരണം എന്താണ്? ലോ പറയുന്നത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കുക. മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അബൌട്ട് എനി വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് is the algebraic sum of moment of inertia about the other 2 perpendicular axes in a plane. ഒരു vertical axis is the algebraic sum of moment of inertia about other 2 axes in the other 2 perpendicular axes. ഇവരെല്ലാം perpendicular ആണ്, perpendicular axis in a horizontal plane. വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിലെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ 2 ഹൊറിസോണ്ടൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള 2 ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയിൽ ഇങ്ങനെ. വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിലെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള 2 ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസുകളുടെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കൂട്ടിയാൽ മതി. 2 ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസുകളുടെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കൂട്ടിയാൽ മതി. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം. ഓക്കെ, മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ സിമ്പിളാണ്, പക്ഷേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കുറച്ച് വിഷമമാണ്. ദിസ് വി വിൽ യൂസ് ഫോർ ദി റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി ആക്സിസ്. ആക്സിസുകളെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ്, വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിന് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കിട്ടിയാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിന് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എങ്ങനെ കാണാം? റൊട്ടേഷൻ. പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിന് കിട്ടിയാൽ ഒരു സൈഡ് ആക്സിസ് എങ്ങനെ കാണാം? പാരലൽ ആക്സിസ്. വീണ്ടും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചാൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം, പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം. ഇങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം. ഓക്കെ, ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ബോഡികളുടെ സ്ഥിരമായി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ദി തിയറി എക്സാം ആസ് വെൽ ആസ് ദി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ, ബോർഡ് എക്സാം ആസ് വെൽ ആസ് ദി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ, ദി പോപ്പുലർ ഷേപ്സ്
എല്ലാ ഷേപ്പും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഒരു 10-20 വേണം. അത് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു 5-6 ഷേപ്പ്, അവയുടെ പല ആക്സിസുകൾ. ഇത്രയൊക്കെയാണ് സാധാരണ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷന് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് വരിക. ഓരോ ഷേപ്പുകളായിട്ട് നോക്കി വെക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു, പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി I equals mr² ഫോർ ദി പാർട്ടിക്കിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ. ഇനി ഓരോ ബോഡികൾ നമുക്ക് നോക്കി വെക്കുക. ഫസ്റ്റ് കംസ് റിങ്. ഒരു റിങ്ങിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് എ റിങ്. ഷേപ്പുകളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ? റിങ്, റിമ്മ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവോ? റിങ് നമ്മുടെ മോതിരം പോലത്തെ സാധനം. ശരിക്കും മോതിരത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് റിങ് അല്ല അതിൻ്റെ ഷേപ്പ്. അല്ലെങ്കിൽ വള, ഈ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ പറയില്ല, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ പറയുന്ന കേൾക്കാം, തടവളയുടെ ഷേപ്പ്. ഇറ്റ് ഈസ് റിം ഷേപ്പ്. ആൺകുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാം സൈക്കിളിൻ്റെ റിമ്മ്, അപ്പോൾ മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെയാണ് തടവള. റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പി വളച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോൾ റിങ്. പക്ഷേ കമ്പിക്ക് കുറച്ച് വീതി വരുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറും? ദാറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ടു റിമ്മ്. അവിടെ ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നോക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ ഷേപ്പുകളും തിരിച്ചറിയണം കേട്ടോ. ഒരു കമ്പി വളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിങ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷീറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വളയ്ക്കുന്നു, ഈ ഷേപ്പ്. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ തടവളയുടെ ഷേപ്പ്, വീതിയിൽ വളരെ ഷേപ്പ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിം. അപ്പോൾ റിമ്മ്, റിങ് കേട്ടോ. ഇവയൊക്കെ തിരിച്ചറിയണം. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഫോർമുല സെയിം ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ആസ് ഫോർ എ ഓക്കെ, കം ടു ക്ലാസ്. ആദ്യത്തെ റിങ് അബൌട്ട് എ സെൻട്രൽ ആക്സിസ്. A ring about a central axis. The moment of inertia is given by same formula mr². M is the mass of the body. Capital M എപ്പോഴും mass of the body ആണ്. R is the radius. അപ്പോൾ മാസും റേഡിയസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിങ്ങിൻ്റെ റിമ്മ് അല്ലെങ്കിൽ റിങ് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. റിം ഓർ റിങ്. ദി മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഈസ് mr². അപ്പോൾ ആക്സിസ് പറയണം, അതാ പറഞ്ഞേ. റിങ്, റിമ്മ് ആൻഡ് ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി പ്ലെയിൻ. ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി പ്ലെയിൻ. ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തിരിക്കുക, പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി പ്ലെയിൻ. ഇപ്പോൾ ചോദ്യം എഴുതുമ്പോൾ കൃത്യമായി പറയണം, ഷേപ്പ് പറയണം, ആക്സിസ് എവിടെയാണെന്ന് പറയണം, ആക്സിസിൻ്റെ അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണോ പാരലൽ ആണോ എന്ന് അറിയണം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പറഞ്ഞെന്താണ്? റിങ് അല്ലെങ്കിൽ റിമ്മ് ടുവേഴ്സ് സെൻറ്റർ, ത്രൂ സെൻറ്റർ, പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു പ്ലെയിൻ. ദിസ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് വൺ, I equals mr². രണ്ടാമത്തേത്, ഇതൊരു 10-20 ഉണ്ട് കേട്ടോ, ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ തന്നെ വേണം. രണ്ടാമത്തേത്, ഞാനൊരു ബേസിക് ഷേപ്പിനെ പാരലാക്സിസും പെർപെൻഡിക്കുലർ തിയറം ഇവിടെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ്, ഇതൊരെണ്ണം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. പാരലാക്സിസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ച് സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ റിംഗ് ആൻഡ് ദി മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഷേപ്പ് പറഞ്ഞത്? റിംഗ്. ആക്സിസ് എവിടെയാണ്? ആക്സിസ് അറ്റ് എഡ്ജ്. ഇനി അതെങ്ങനെയാണ്? പെർപെൻഡിക്കുലർ പ്ലെയിൻ ആണോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണോ? പെർപെൻഡിക്കുലർ. 3 കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയണം. ആക്സിസ് എവിടെയാണെന്നും, ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണോ അതോ പാരലാണ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണോ. എത്രയായിരിക്കും മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ പറയുന്നത് നമുക്ക് സെൻട്രൽ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അറിയാം. I0 equals mr². ഈ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കാണണം. ഞാൻ നേരത്തെ പഠിച്ച പാരലാക്സിസിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കൂടിയാണ്. I equals കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എഡ്ജ് ആക്സിസ് ബട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ സിംപ്ലി ദിസ് ആക്സിസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ടു ഹിയർ. സോ I equals I0 plus ma². ഫോർമുല എന്താണ്? I0 plus ma². ഇവിടെ എന്ത് വരും? I0 ഈസ് mr² പ്ലസ് m. a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, അത് അഗെയിൻ r ആണ്, r². So it will be 2mr². It will be 2mr². മനസ്സിലായല്ലോ പാരലാക്സിസ് തിയറം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന്? ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയാം, ഇനി ഞാൻ പറയില്ല.
സെൻട്രൽ ആക്സിസിലെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അറിയാം, എഡ്ജ് ആക്സിസ് അറിയണം. എഡ്ജ് ആക്സിസിലെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ബൈ പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം I0 പ്ലസ് MA². I0 നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയാം, സെൻട്രൽ ആക്സിസിലെ MA² ആണ്. പിന്നെ ഇത് മാത്രം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്സിസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി റേഡിയസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് MA² പ്ലസ് MA² ടു MA². ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട, ബട്ട് ബേസിക് ഷേപ്പ് എപ്പോഴും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം. നമുക്ക് 5-6 ബേസിക് ഷേപ്പുകളാണ് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്, അത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം. എൻട്രൻസിനാണെങ്കിൽ 10 ബേസിക് ഷേപ്പുകൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് ഡിറൈവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ സെക്കൻഡ് ഷേപ്പ്. അടുത്ത ഷേപ്പ് റിംഗ് അബൌട്ട് ഡയമീറ്റർ. മൂന്നാമത്തേത് റിംഗ് തന്നെ, പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ല, അബൌട്ട് എ ഡയമീറ്റർ, ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ്. ഡയമെട്രിക് ഓഫ് ആക്സിസ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഇതാ റിങ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ MA². അതിന് പകരം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നു. ടോയ്സ് കാണും ഇങ്ങനെ. ഈ ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിലൊക്കെ ഒരു കുരങ്ങൻ്റെ പടമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിരുന്ന ടോയ്കൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾ. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ആക്സിസ് മനസ്സിലായോ? അതിങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ്. ദിസ് ഈസ് ദി ആക്സിസ്. ഇങ്ങനൊരു ആക്സിസ് എഡ്ജിലല്ല, സെൻറ്ററിലാണെന്ന് മാത്രം. സെൻറ്ററോട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്സിസ്. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എക്സ് ആക്സിസ്. സോ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് the moment of inertia about the x-axis. ഈ ഷീറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് നമുക്കറിയാം, I നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ദാറ്റ് ഈസ് MA². വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് MA². ഈ ആക്സിസാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഇനി അടുത്തൊരു സംശയം, നമ്മൾ ആക്സിസ് മാറുമ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? ഈ ആക്സിസ് കിട്ടി, ഈ ആക്സിസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസിൽ 3 ആക്സിസ് വേണം. മൂന്നാമത്തെ ആക്സിസ് ഏതാണ്? സെയിം പ്ലെയിനിലുള്ള 90 ഡിഗ്രിയുള്ള മറ്റൊരു ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഈ ആക്സിസിൻ്റെ 90 ഡിഗ്രിയുള്ള മറ്റൊരു ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്യാമറയിൽ. ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്സിസിൻ്റെ ഈ ഒരു ആക്സിസിൻ്റെ മറ്റൊരു 90 ഡിഗ്രി ആക്സിസ് ഈ പ്ലെയിനിൽ ഏതാണ്? അത് ഇതാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാലാണ് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുക. ഈ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി ദി വൈ ആക്സിസ്. ഓക്കെ, വൈ ആക്സിസ്. അപ്പോൾ വൈ ആക്സിസ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം. ദിസ് ഈസ് ദി വൈ ആക്സിസ്. എക്സ് ആക്സിസ് അറിയില്ല, വൈ ആക്സിസ് അറിയില്ല, സെഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എക്സ് ആക്സിസ് ആണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് പറയുന്നു. ഇഫ് ദിസ് ഈസ് വൈ ആക്സിസ്, ദിസ് ഈസ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വൈ ആക്സിസ്, ഇഫ് യു ടേൺ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വിൽ ബി ദി എക്സ് ആക്സിസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് ആയാലും വൈ ആക്സിസ് ആയാലും ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ. റിങ് ഇങ്ങനെ തിരിയുന്നു, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ തിരിയുന്നു, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ തിരിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാകും. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചാലും ഇറ്റ് വിൽ ബി 2 പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ്. അപ്പോൾ IX ആൻഡ് IY ആർ സെയിം. ഇനി നമുക്ക് തിയറി ഉപയോഗിക്കുക. വി നോ IZ ഈക്വൽസ് IX പ്ലസ് IY ബൈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം. ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് I. അപ്പോൾ ഇതും I തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വിൽ റൈറ്റ് MA² ഈക്വൽസ് MA² ഈക്വൽസ് IX വേണമെന്ന് എഴുതാം I പ്ലസ് I, or MR² ഈക്വൽസ് 2I, I ഈക്വൽസ് MR² by 2, I ഈക്വൽസ് MR² by 2. Okay, moment of inertia about the horizontal plane MR² by 2. റിങ്ങിൻ്റെ horizontal plane MR² by 2, vertical plane MR², edge plane 2 MR², എഡ്ജ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ അത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. MR² by 2 പ്ലസ് MR² എന്ന് വരും. 1.5 MR² കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കൂ, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും. ഓക്കെ, നൗ ദി നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് എ സ്മോൾ ബ്രേക്ക്. So we'll see the remaining portions in the next video. Okay.